Dear students, today we will discuss one of the important issues of compliance management, that is social compliance and employment. You will see the content of this discussion in the Bangladesh Labor Code 2006 chapter 2. So let us start our session. Today's discussion, we will follow the content given here. We will define some terminology, as well as we will discuss importance. We will tell the conditions of giving appointment letter, service book, how we can determine the probationary period, and also we will know how to calculate the continuous service, stoppage of work, retrenchment, and workers' responsibilities. So these are the prime issues of our today's discussion. In the slide, it is shown that total 31 section from 3 to 33, that means 31 section we will discuss in this chapter. That is belongs to chapter 2, employment and condition of service in Bangladesh Labor Code 2006. If you follow the textbook, you will get that all that section in this chapter. So first of all, section 3, conditions of employment. Here is given 5 basic conditions that should be followed by the employer at the time of recruiting their employee. So what was these conditions? Number 1, in every establishment, employment of workers shall be regulated in accordance with the previous provisions of this chapter. এখানে মূলত যে বিষয়টি বলা হচ্ছে, এই চ্যাপ্টারের যতগুলো প্রভিশন রয়েছে একজন এমপ্লয়ি নিয়োগের ক্ষেত্রে সেই প্রভিশনগুলো মেনে চলতে হবে। Any establishment may have its own rules, but such rules shall be less favorable than the provisions of this chapter. এখানে স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে কোনো প্রতিষ্ঠানে তাদের নিজস্ব আইন থাকতে পারে, তবে সেই নিজস্ব আইনের মাধ্যমে যে সুবিধাগুলো এমপ্লয়ীদেরকে দেওয়া হবে সেই সুবিধাগুলো অবশ্যই লেবার কোডে বর্ণিত যে সুবিধা তার চেয়ে কম হতে পারবে না, তার চেয়ে বেশি হতে পারবে কিন্তু কম হওয়া যাবে না। The service rules in any establishment shall be submitted for approval to the chief inspector, who shall reply within 6 months as he deems fit. এবং কোনো কোম্পানি যদি নিজস্ব সার্ভিস রুলস তারা প্রণয়ন করতে আগ্রহী হয়, তাহলে তাদেরকে সেটি প্র্যাকটিস করার পূর্বেই পারমিশন নিতে হবে এবং এটি অ্যাপ্রুভালের জন্য চিফ ইন্সপেক্টর বরাবর অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং চিফ ইন্সপেক্টর 6 মাসের মধ্যে তাদেরকে পারমিশনের বিষয়ে তিনি রিপ্লাই দিয়ে জানাবেন। নো সার্ভিস রুলস শ্যাল বি পুট ইনটু ইফেক্ট এক্সেপ্ট উইথ দ্য অ্যাপ্রুভাল অফ দ্য চিফ ইন্সপেক্টর, এবং চিফ ইন্সপেক্টরের পারমিশন ব্যতীত কোম্পানি নিজস্ব কোনো আইন তারা প্র্যাকটিস করতে পারবে না। Any person aggrieved by the order of the chief inspector may, within 30 days of the receipt of the order, appeal to the government, and the order of the government on such appeal shall be final. এখানে মূলত যে বিষয়টিকে বলা হচ্ছে, যদি কোনো সময় দেখা যায় যে ইন্সপেক্টর কোনো একটা ল প্র্যাকটিস করার জন্য পারমিশন দিচ্ছেন না, কিন্তু কোম্পানি খুবই আগ্রহী সেই লটি বাস্তবায়ন করার জন্য, সেক্ষেত্রে তারা এটিকে গভর্নমেন্টের বরাবর তারা অ্যাপিল করতে পারবে পুনরায়, এবং গভর্নমেন্ট ফাইনালি যে রায়টি দিবে সেটি তারা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। নাথিং শ্যাল অ্যাপ্লাই টু অ্যান এস্টাবলিশমেন্ট ওন বাই দ্য গভর্নমেন্ট। এবং এখানে 1 থেকে 4 পর্যন্ত যে প্রভিশনগুলো বলা হয়েছে সেই প্রভিশনগুলো গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য অথবা আমাদের এই লেবার কোডের চ্যাপ্টার 1-এর সেকশন 1-এ যে বিষয়গুলো বলা হয়েছে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে অ্যাপ্লাই করা যাবে না, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য এই কন্ডিশনগুলো প্রযোজ্য নয়। নাও উই উইল সি the definition of the worker. It is given in the section 2 subsection 65. It is section 2 এর subsection 65 এ এই definitionটি দেওয়া রয়েছে। Worker means any person including an apprentice employed in an establishment or industry, either directly or through a contractor, to do any skilled, unskilled, manual, technical or trade promotional or clerical work, whether the terms of employment be expressed or implied, but does not include person employed mainly in managerial or administrative capacity. এখানে ডেফিনেশনটি খুব স্পষ্টভাবে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে, এখানে ওয়ার্কার বলতে সেই সমস্ত ব্যক্তিকেই বোঝানো হচ্ছে যারা কোনো প্রতিষ্ঠানে
কর্মরত রয়েছেন, এটা সরাসরি কোম্পানি কর্তৃক হতে পারে অথবা কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে নিয়োজিত হতে পারে, এবং বিভিন্ন রকম জব থাকতে পারে, স্কিল, আনস্কিল, ম্যানুয়াল, টেকনিক্যাল, ট্রেড প্রমোশনাল অথবা ক্লারিক্যাল, যে কোনো জবে নিয়োজিত থাকতে পারেন। এখানে আরেকটি বিষয় হচ্ছে তার জব কন্ডিশন স্পষ্ট আকারে লিখিত থাকতে পারে, অলিখিতও থাকতে পারে, কিন্তু এখানে একটা বিষয় যেটা বলা হচ্ছে যারা ম্যানেজারিয়াল পোস্ট অথবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পোস্টে নিয়োজিত থাকবেন তাদেরকে ওয়ার্কার হিসেবে এখানে গণ্য করা হচ্ছে না। Employer in relation to establishment means any person who employs workers therein and includes guardian or legal representative, the manager or person responsible for the management, authority of the government, local authority or the officer appointed by the government, the CEO of the authority, the owner of the establishment, director, manager, secretary, the person in occupation of that establishment in ultimate control over the affairs of the establishment। এখানে স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান থাকে এবং সেই প্রতিষ্ঠানের যিনি ডিসিশন মেকার থাকবেন, সেটা ম্যানেজার হতে পারে, সিইও হতে পারে অথবা ডিরেক্টর হতে পারে, যাদের সিদ্ধান্তে কোম্পানির কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করা হয় তাদেরকেই মূলত এখানে এমপ্লয়ার হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। আমরা দুটো ডেফিনেশন দেখলাম, একটা হচ্ছে ওয়ার্কার, একটা হচ্ছে এমপ্লয়ার। এই দুটো ডেফিনেশন আমাদের পরবর্তী ডিসকাশনে অনেক জায়গায় আমরা আসবে, সেই জন্য আমরা এই দুটো ডেফিনেশন এখানে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছি। ক্লাসিফিকেশন অফ ওয়ার্কার অ্যান্ড দ্য পিরিয়ড অফ প্রভিশন। ওয়ার্কারদের কত প্রকার ওয়ার্কার একটি প্রতিষ্ঠানে থাকতে পারে। Here is given 6 different types of worker: apprentice, bothly, casual, permanent and probationary and temporary worker। এখানে আরও একটি প্রকারভেদ রয়েছে, আপনারা বইয়ে দেখতে পাবেন সিজনাল ওয়ার্কার। আমরা এখানে 6টা বিষয় আলোচনা করছি। Apprentice, a learner who is paid an allowance during the period of his training। কোনো একজন ব্যক্তিকে যদি ট্রেনিংয়ে পাঠানো হয় এবং ট্রেনিংয়ের সময় তাকে যদি অ্যালাউন্স দেওয়া হয়, সেই ট্রেনারকে এখানে অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে ট্রিট করা হচ্ছে। বদলি, এ ওয়ার্কার হু ইজ অ্যাপয়েন্টেড ইন দ্য পোস্ট অফ এ পার্মানেন্ট ওয়ার্কার অর এ প্রভিশন হু ইজ টেম্পোরারিলি অ্যাবসেন্ট। কোনো একজন পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি যদি কোনো কারণে ছুটিজনিত কারণ অথবা অন্য যে কোনো কারণে অ্যাবসেন্ট থাকেন, তার পরিবর্তে যদি স্বল্প সময়ের জন্য কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয় তাকে বলা হচ্ছে বদলি, এবং আগের যে পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি তিনি যদি আবার পুনরায় জয়েন করেন সেক্ষেত্রে বদলি ওয়ার্কার, তিনি তার চাকরি থেকে অব্যাহতি পাবেন। ক্যাজুয়াল, এ ওয়ার্কার হুজ এমপ্লয়মেন্ট ইজ অফ এ ক্যাজুয়াল ইন নেচার। এটাকে বলা হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট ওয়েন নেসেসারি। অনেক প্রতিষ্ঠানে অনেকগুলো জব থাকে যেগুলো সবসময় থাকে না, বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে জবগুলো সৃষ্টি হয় এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে কাজগুলো যখন শেষ হয়ে যায় তাদেরকে আবার টার্মিনেট করা হয়। এই যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটা নির্দিষ্ট কাজের জন্য যে ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয় তাকে বলা হচ্ছে ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার। Permanent worker, a worker who has been engaged on a permanent basis or who has satisfactorily completed the period of his provision in the shop or the commercial or industrial establishment। এখানে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে, একটা হচ্ছে শপ, কমার্শিয়াল অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টাবলিশমেন্ট। যে কোনো প্রতিষ্ঠানে হতে পারে যার যে ব্যক্তি প্রবেশন পিরিয়ড শেষ করে সাকসেসফুলি কমপ্লিট করেছেন তাকে কোম্পানি পার্মানেন্ট ওয়ার্কার হিসেবে নিয়োগ দিতে পারে। Probation worker, a worker who is provisionally employed to fill a permanent vacancy in the post and has not completed the period of his probation। পার্মানেন্ট পোস্টে কোনো একজন এমপ্লয়িকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য যদি কোনো ব্যক্তিকে মনোনীত করা হয় এবং তার জব পার্মানেন্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে যে শিক্ষানবিশ হিসেবে যে সময়টি তিনি পার করবেন সেই সময়টাকে বলা হচ্ছে প্রবেশনারি ওয়ার্কার। এক্ষেত্রে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, প্রভিশন পিরিয়ড কিন্তু এখানে পার্মানেন্ট এমপ্লয়িরা যে পরিমাণে ফ্যাসিলিটিগুলো পেয়ে থাকে, এই প্রভিশন পিরিয়ডে কিন্তু সব ধরনের ফ্যাসিলিটি দেওয়া হয় না অনেক ক্ষেত্রে। টেম্পোরারি, এ ওয়ার্কার হু হ্যাজ এঙ্গেজড ফর ওয়ার্ক হুইচ ইজ এসেন্সিয়ালি অফ টেম্পোরারি নেচার অ্যান্ড ইজ লাইকলি টু বি ফিনিশ উইথিন এ লিমিটেড পিরিয়ড। টেম্পোরারি হতে পারে যদি কোনো একজন ব্যক্তিকে খুব স্বল্প সময়ের জন্য নির্দিষ্ট একটি কাজে নিয়োগ করা হয় এবং সেই কাজটি শেষে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল এখানে ক্লোজ হয়ে যাবে, এই ধরনের অ্যাপয়েন্টমেন্টকে বলা হচ্ছে টেম্পোরারি। এখানে আমরা আরও একটি ক্লাসিফিকেশন বইয়ে রয়েছে, আপনারা দেখবেন সিজনাল ওয়ার্কার। এনি ওয়ার্কার উইল বি কল্ড, এখানে সিজনাল বিষয়টি বলা হচ্ছে যদি কোনো নির্দিষ্ট সিজন অনুসারে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়
তাদেরকে সিজনাল ওয়ার্কার বলা হয়, মৌসুমী শ্রমিক বলা হয় বাংলায়, যেটা আমরা দেখে থাকি বিভিন্ন সময় এখানে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সিজনে কাজ করে থাকে। এখানে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে, কোনো শ্রমিককে মৌসুমী শ্রমিক বলা হবে যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে মৌসুমকালে কোনো শ্রমিককে মৌসুমী কাজে নিয়োগ করা হয়, মৌসুম চলাকালীন পর্যন্ত কর্মরত থাকবেন। এখানে আমরা জানি অনেক সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেটা সিজনাল যখন ডিমান্ড বেশি থাকে, সেই ডিমান্ডগুলো ফিল আপ করার জন্য অতিরিক্ত ওয়ার্কার দরকার হয়। সেই অতিরিক্ত ওয়ার্কারদেরকে যখন নিয়োগ করা হয় তাদেরকে বলা হচ্ছে সিজনাল ওয়ার্কার, এবং তাদের যখন সিজন শেষ হয়ে যাবে তারা অটোমেটিক কোম্পানি থেকে টার্মিনেট হয়ে যাবে। এই হচ্ছে আমাদের ক্লাসিফিকেশন অফ ওয়ার্কার। লেটার অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যান্ড আইডেন্টিটি কার্ড, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আমরা একটু পরেই দেখব অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার কি। No employer shall employ any worker without giving such a worker a letter of appointment, and every such employed worker shall be provided with identity card with photograph. প্রত্যেকটা ওয়ার্কারের জন্যই নিয়োগ করার পূর্বে এমপ্লয়ারকে এখানে বলা হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিতে হবে, এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের সাথে তার আইডি কার্ডও তাকে প্রোভাইড করতে হবে, যেখানে একজন এমপ্লয়ের ছবি থাকবে। আমরা এখন দেখব একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের ফর্মটা গঠনটা কেমন হতে পারে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার স্যাম্পল উইথ টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন। মূলত অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে দুটো বিষয় উল্লেখ করা থাকে। একটি হচ্ছে এমপ্লয়ি কী পরিমাণ বেনিফিট অথবা স্যালারি অথবা ওয়েজেস পাবে, এবং তাকে কি কি কাজ করতে হবে। দ্যাট মিনস জব ডিউটিস, জব রেসপন্সিবিলিটিস অ্যান্ড দ্য পেমেন্ট ইন রেসপন্স টু দ্যাট জব ডিউটিস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস। একজন এমপ্লয়ি এই সমস্ত কন্ডিশনগুলো তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের মাধ্যমে এগ্রিমেন্ট করার আগেই তাকে এটা প্রোভাইড করতে হবে, এবং এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাওয়ার পর এমপ্লয়ি যদি অ্যাগ্রি করেন এই কন্ডিশনগুলোতে, তাহলে কোম্পানি এগ্রিমেন্ট করতে পারে। সেই জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সার্ভিস বুক আমরা দেখছি, সার্ভিস বুক এভরি এমপ্লয়ার শেল প্রোভাইড সার্ভিস বুক অ্যাট হিজ ওন কস্ট। আমরা একটু পরেই দেখব সার্ভিস বুক কি, তবে তার আগে কিছু বিষয় আমাদেরকে এখানে জেনে নিতে হবে। সার্ভিস বুক এখানে প্রোভাইড করার ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব, সেটি হচ্ছে এমপ্লয়ারের এখানে রেসপন্সিবিলিটি। তিনি নিজ খরচে এটি মালিক কোম্পানিতে যারা জব করবে তাদেরকে প্রোভাইড করবেন। সার্ভিস বুক শেল কিপড ইন দ্য এমপ্লয়ার কাস্টোডি, এবং এই সার্ভিস বুকটি রাখতে হবে মালিকের যার নিজস্ব যে কাস্টোডি, সেই কাস্টোডিতে তিনি রাখবেন। দ্য এমপ্লয়ার শেল রিকোয়ার দ্য প্রিভিয়াস সার্ভিস বুক ইফ দ্য ওয়ার্কার প্রিভিয়াসলি ইন এমপ্লয়েড বাই আদার এমপ্লয়ার, এবং কোনো একজন এমপ্লয়ি যিনি আগে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে জব করতেন এবং তার ওই প্রতিষ্ঠানে যদি সার্ভিস বুক থাকে, সেই সার্ভিস বুকটি এখানে নতুন মালিককে এখানে হ্যান্ডওভার করতে হবে। ইফ দ্য ওয়ার্কার ডিজায়ার্স টু কিপ অ্যান্ড মেনটেন এ ডুপ্লিকেট কপি অফ হিজ সার্ভিস বুক, হি মে ডু ইট অ্যাট হিজ ওন কস্ট। কোনো একজন এমপ্লয়ি তার যদি ডুপ্লিকেট কপি রাখার প্রয়োজন হয়, তিনি নিজ খরচে সেই ডুপ্লিকেট কপি করে নিতে পারবেন। The employer shall hand over the service book to the worker on the termination of his service. এবং কোনো একজন এমপ্লয়ি যখন প্রতিষ্ঠান থেকে চলে যাওয়ার সময় তার সার্ভিস বুক কোম্পানির মালিক তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। If the service book lost by the worker, the employer shall provide him with a duplicate service book at the cost of the worker. কোনো একজন এমপ্লয়ি যদি সার্ভিস বুকটি হারিয়ে ফেলেন, সেক্ষেত্রে এটি পুনরায় তার নিজের খরচে মালিক তাকে দিতে পারবে। এখানে খরচ বেয়ার করতে হবে ওয়ার্কারকেই। নাথিং ইন দিস সেকশন শেল অ্যাপ্লাই টু অ্যান অ্যাপ্রেন্টিস, বদলি অর ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার। এখানে স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে 3 ধরনের এমপ্লয়ি, অ্যাপ্রেন্টিস, বদলি এবং ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার যারা থাকবে তাদের জন্য এই সার্ভিস বুক অথবা সার্ভিস বহি যেটা বলা হচ্ছে, এই আইনটি তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে না। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি সার্ভিস বইয়ের যে ফরম্যাট। প্রথম ভাগে রয়েছে শ্রমিক শনাক্তকরণের তথ্য, শ্রমিকের নাম, পিতার নাম, তার ফ্যামিলির নাম, এরপর হচ্ছে তার স্থায়ী ঠিকানা, জন্ম তারিখ, জাতীয় পরিচয়পত্র। আমরা ডান পাশে উপরের দিকে কর্নারে দেখতে পাচ্ছি তার একটি ছবি থাকবে। নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাম পাশে নিচে কর্নারে শ্রমিকের এখানে সিগনেচার, এরপরে ডান দিকে নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর। এটা হচ্ছে একটি সার্ভিস বইয়ের ফরম্যাট, যে ফরম্যাটে তাকে মেনটেন করতে হবে এবং কী কী তথ্য এখানে দিতে হবে সেই তথ্যগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ অথবা বিশেষ দক্ষতা যদি থাকে, উচ্চতা, এরপর হচ্ছে রক্তের গ্রুপ, শনাক্ত করার জন্য বিশেষ কোনো চিহ্ন, সার্ভিস বুক খোলার তারিখ। এগুলোই হচ্ছে মূলত সার্ভিস বই অথবা কোম্পানির পক্ষ থেকে যে বইটি ওয়ার্কারদেরকে দেওয়া হবে সেই বইয়ের ফরম্যাট।
আমরা এখন দেখব সেকশনে কি বলা রয়েছে। সেকশন 7 ফর্ম অফ সার্ভিস বুক। দ্য সার্ভিস বুক shall be such size in such forms as may be prescribed and photograph of the worker shall be affixed to it। এখানে বলা হচ্ছে নির্ধারিত ফরম্যাটে এটা দিতে হবে, যেটি লেবার কোডে বলা রয়েছে সেই ফরম্যাট অনুযায়ী প্রোভাইড করতে হবে। The service book shall contain the following particular, namely name of the worker, date of birth, particular necessary for identification, name and address of the employer, period of employment, occupation, wages, allowances। এখানে আমরা যে বিষয়গুলো একটু আগে দেখেছি সেই বিষয়গুলো এখানে দেওয়া হচ্ছে। কী কী তথ্য এখানে থাকতে হবে: নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, ব্লাড গ্রুপ, অ্যাড্রেস, কতদিন তিনি ছুটি নিয়েছিলেন, তার স্যালারি কত, এই বিষয়গুলো মূলত সার্ভিস বুক এখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রসিডিউর ফর লিভ, সেকশন 10, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কন্টেন্ট। ওয়ার্কার শেল অ্যাপ্লাই টু দ্য এমপ্লয়ার। যে কোনো একজন এমপ্লয়ি যদি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ছুটি নিতে হয়, প্রথমে তাকে যে কাজটি করতে হবে তাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। দ্য এমপ্লয়ার শেল ইস্যু অর্ডারস উইথিন 7 days অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন। 7 দিনের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন করার এমপ্লয়িকে জানানো হবে। অর 2 days প্রায়র টু দ্য কমেন্সমেন্ট অফ দ্য লিভ। অথবা তিনি যেদিন ছুটি জন্য আবেদন করছেন, যে যত তারিখ থেকে ছুটি শুরু হবে তার অন্তত 2 দিন আগে, যেটা তাড়াতাড়ি হয়, অ্যাপ্লিকেশন করার দিন থেকে 7 দিন, অথবা যেদিন থেকে ছুটি শুরু হবে তার 2 দিন আগে, যেটা আর্লিয়ার হবে সেই ডেটে এমপ্লয়ার এমপ্লয়িকে জানাবে তিনি ছুটি পাচ্ছেন কিনা। For urgent reasons, the leave shall commence on the date of application or within 3 days thereof. The order shall be given on the same day. এখানে বলা হচ্ছে যদি জরুরি কোনো প্রয়োজন থাকে, জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যেদিন অ্যাপ্লিকেশন করবেন সেদিন, অথবা 3 দিনের মধ্যে যেটা আর্লি হবে সেই আর্লিয়ার ডেটে এমপ্লয়িকে জানানো হবে তাকে ছুটি দেওয়া হচ্ছে কিনা। If the leave is granted, the leave pass shall be issued to the worker। এবং যদি এমপ্লয়িকে ছুটি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে তাকে একটা ডকুমেন্ট দিতে হবে, যে ডকুমেন্টের মাধ্যমে তিনি তার ছুটি মঞ্জুর হচ্ছে এই বিষয়ে তিনি কনফার্ম হতে পারবেন। এটাকে বলা হচ্ছে লিভ পাস। If the leave is refused or postponed, the fact or the reason thereof shall be communicated to the worker and shall also be recorded in the register। এবং কোনো কারণে অ্যাপ্লিকেশন করার পর কোনো এমপ্লয়িকে যদি ছুটি দেওয়া না হয়, কেন তাকে ছুটি দেওয়া হচ্ছে না এটা তাকে ইনফর্ম করতে হবে, জানাতে হবে, এবং পাশাপাশি তার অ্যাপ্লিকেশন এটি নোট সহ, পর্যাপ্ত নোট সহ এটি রেজিস্টার রেকর্ড করতে হবে। For the extension, worker shall apply sufficiently in advance before the expiry of the leave. The employer shall send a written reply either granting or refusing extension। কোনো একজন এমপ্লয়ি ছুটিতে থাকা অবস্থায় যদি তিনি ছুটি বাড়ানোর জন্য চিন্তা করেন সেক্ষেত্রে তাকে যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে আবেদন করতে হবে। ফর এক্সাম্পল আমরা এখানে বলতে পারি একজন এমপ্লয়ি তিনি 10 দিনের জন্য ছুটি নিয়েছেন, কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পর তার যদি মনে হয় যে তার আরও ছুটির প্রয়োজন হচ্ছে, সেক্ষেত্রে 10 দিন শেষ হওয়ার আগেই কোম্পানিকে জানাতে হবে তার আরও ছুটি প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে কোম্পানি তাকে রিপ্লাই দিয়ে জানাবেন তার ছুটি এক্সটেন্ড করা হচ্ছে কি হচ্ছে না। এই হচ্ছে আমাদের প্রসিডিউর ফর লিভ। এখন আমরা দেখব স্টপেজ অফ ওয়ার্ক। স্টপেজ অফ ওয়ার্ক মিনস কোম্পানি কিছু ক্ষেত্রে কোম্পানির অপারেশনগুলো বন্ধ রাখতে পারবেন, কী কী ক্ষেত্রে বা কোন কোন ঘটনা বা প্রয়োজনের কারণে তিনি এটা অফ রাখতে পারবেন সেই বিষয়গুলো আমরা এখন দেখব। দ্য এমপ্লয়ার মে স্টপ ওয়ার্ক অ্যাট এনি টাইম in the event of fire, catastrophe, breakdown of machinery, or stoppage of power supply, epidemics, and stop any section of the establishment wholly or partly for such period as the cause for such stoppage continues to exist। এখানে খুবই সিম্পলি একটি বিষয় বলা হচ্ছে, কোম্পানি কখন কাজ বন্ধ রাখতে পারবে যদি কোম্পানিতে কখনো অগ্নিকাণ্ড, আকস্মিক বিপত্তি, যন্ত্রপাতি বিকল, অথবা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া, মহামারী, অথবা ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামা, এই ধরনের কোনো বিষয় যদি থাকে, এই ধরনের পরিস্থিতিতে কোম্পানি তাদের ফ্যাক্টরি কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখতে পারবেন। ইন দ্য ইভেন্ট বিয়ন্ড ওয়ার্কিং আওয়ার্স, এবং এই বন্ধ রাখার ঘটনাগুলো যদি ওয়ার্কিং আওয়ার, যখন কোম্পানিতে শ্রমিকরা কর্মরত থাকবে সেই সময়ের বাহিরে হয়, যেমন আমরা জানি কোনো ফর এক্সাম্পল কোনো কোম্পানির
তাদের অফিস আওয়ার শুরু হবে সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। এখন 10টার আগে অথবা বিকেল 5টার পর মানে ওয়ার্কিং আওয়ারের বাইরে যদি হয় সেক্ষেত্রে কী করবে? দ্য এমপ্লয়ার শ্যাল নোটিফাই দ্য ওয়ার্কার্স এফেক্টেড বাই নোটিস পোস্টেড ইন দ্য নোটিস বোর্ড। এবং কোম্পানি কী কারণে এবং কেন কতক্ষণ সময় পর্যন্ত কাজ বন্ধ থাকবে সেই বন্ধের সময়টি নোটিস বোর্ডে নোটিস দিয়ে জানিয়ে দেবেন। দ্য নোটিস indication as to when the work will be resumed, whether such workers are to remain at their place of work at any time before the actual resumption. এখন নোটিশে কি বিষয় বলা থাকবে? নোটিশে মূলত যে বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে সেটি হচ্ছে কাজ কতক্ষণ বন্ধ থাকবে এবং শ্রমিকদেরকে ওয়ার্কিং প্রিমিসেসের এরিয়াতে থাকতে হবে নাকি চলে যাবে, থাকলে কতক্ষণ তাদেরকে থাকতে হবে, এই বিষয়গুলো নোটিশে উল্লেখ করা থাকতে হবে। ইন দ্য ইভেন্ট during working hours notified as soon as practicable, indicating as to when the work will resume and whether such workers shall leave or remain at their workplace. এরকম আমি যেটা বলেছিলাম কতক্ষণ তাদেরকে থাকতে হবে এবং সেই বিষয়টি নোটিশ বোর্ডে অবশ্যই উল্লেখ করা থাকতে হবে। If workers have been directed to stay at their workplace, the worker may not be paid if it does not exceed 1 hour. Worker shall be paid wages for the whole period if it exceed 1 hour. এবং এই যে কাজ বন্ধ রাখার সময় সেই সময়টি যদি 1 ঘন্টার কম হয়, 1 ঘন্টার কম সময়ের জন্য কোনো শ্রমিককে মালিকপক্ষ স্যালারি দিতে বাধ্য থাকবে না, কিন্তু যদি 1 ঘন্টার বেশি তাদেরকে অপেক্ষা করতে হয় সেই অতিরিক্ত সময়ের জন্য তাদেরকে স্যালারি দিতে হবে। If the stoppage of work does not exceed one working day, যদি একদিনের বেশি না হয়, a worker may not be paid any wages unless entitled to wages under subsection 5. এবং সাবসেকশন 5 আমরা যেটা বলেছি যদি 1 ঘন্টার কম হয় তাহলে স্যালারি পাবে না, 1 ঘন্টার বেশি হলে সেই অতিরিক্ত সময়ের জন্য স্যালারি পাবে যদি এটা একদিনের কম বন্ধ থাকে। If the stoppage of work continues more than one working day, যদি একদিনের চেয়ে বেশি বন্ধ থাকে তাহলে কি হবে? Worker other than casual or bodily shall be paid wages for day or day by which it will exceed working day. এখানে বলা হচ্ছে যারা বদলি এবং ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার থাকবে তারা কোনো প্রকার পেমেন্ট পাবে না, কিন্তু যারা পার্মানেন্ট অথবা অন্যান্য এমপ্লয়ি যাদের সাথে এগ্রিমেন্ট রয়েছে কোম্পানির তারা এই অতিরিক্ত একদিন বন্ধের জন্য পেমেন্ট পাবেন। If the stoppage extend beyond 3 working day, the worker may be laid off in accordance with the provision of section 16. এবং 3 দিনের বেশি যদি বন্ধ রাখতে হয় তাহলে 3 দিনের পরবর্তী সময় কোম্পানি লে অফ করে দিতে পারবে। আমরা লে অফ সম্পর্কে জানতে পারবো সেকশন 16 এর পরবর্তীতে। A layoff mentioned in subsection 8 shall be effective from the day of stoppage, and any wages paid to the worker for the first 3 days may be adjusted against the compensation payable for such subsequent layoff. এখানে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে যে দিন থেকে কাজ বন্ধ হবে সেদিন থেকেই তাদেরকে স্যালারি দিতে হবে 3 দিনের, প্রথম 3 দিনের, এবং পরবর্তীতে কোম্পানি যখন লে অফ ঘোষণা করবে, লে অফ ঘোষণা করলে লে অফের জন্য যে কম্পেনসেশন আমরা জানি সেটা সেকশন 16 আমরা পরবর্তীতে দেখব, এটার সাথে কোম্পানি অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। For the piece rate worker affected, their average daily earning in the previous month shall be taken to be the daily wages for the purpose of subsection. এখানে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে যদি কোনো এমপ্লয়ি তিনি পিস রেট মানে ইউনিট বেসিস স্যালারি পান, ফর এক্সাম্পল একজন এমপ্লয়ি প্রত্যেকটা ইউনিট উৎপাদন করার জন্য স্যালারি পান আলাদা আলাদা করে, তাহলে তার পূর্বের মাসে তিনি প্রত্যেকটা ইউনিটের জন্য যত টাকা স্যালারি পেয়েছেন সেই হিসেবে তাকে তার স্যালারিগুলো নির্ধারণ করে দিতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের আজকের এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড কন্ডিশন অফ সার্ভিস চ্যাপ্টারের প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা। আমরা পরবর্তী বিষয়গুলো আমাদের পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব। আপনারা আপনাদের কোনো প্রবলেম থাকলে বা এর মধ্যে যতটুকু বিষয় আমরা আলোচনা করেছি আপনাদের যদি কোনো বিষয় জানার থাকে আপনারা আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে ক্লোজার অফ দ্য এস্টাবলিশমেন্ট বা সেকশন 13 থেকে আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।